اس کے بعد اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کی پہچان کر لینا. یہ رہا عمل داس کی پھلی. یہ روڈ کے آجو باجو پیلے پھولوں کے جھاڑ ہیں. پیلے پھولوں میں یہ لمبے پھلیاں لٹکتے رہتی ہیں. دوستو بھائیوں، انہیں خون کو پتلا اور پاک کر ڈالتا ہے، کیونکہ انسان کا خون جب گاڑھا ہوتا ہے پھر خون کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، گھانٹیاں ہو جاتی ہیں، خون گاڑھا ہوتا ہے، پیٹ میں گڈھے ہوتی ہیں. کینسر بولتا ہے ڈاکٹر آدھا ڈر کو مرتا ہے، آدھا ٹریٹمنٹ میں مرتا ہے. انگلش ٹریٹمنٹ میں کیمو دیتے رہے تو آدھا مر جاتا ہے، آدھا ڈر کو مرتا ہے. یاد رکھو کینسر کوئی بڑی بیماری نہیں، خون گھٹ ہوتا سو جسم کے اندر، گاڑھا ہوتا سو، اور خراب جراثیمہ بڑھ جاتی، اچھے جراثیمہ کم ہو جاتی. ہمیشہ خون کو پتلا اور پاک رکھنا تو اسے کیا کرنا ہے؟ کوٹ کو ڈالنا رات کو پانی میں، صبح کو پانی پکا کو آدھا بنا کو پی لینا. کریم کے کیڑے بھی مر جاتی. جو بچوں کو تو کریم کے کیڑے پڑتی ہیں پیخانے میں، اور بڑیاں کو بھی کریم کے کیڑے پڑتی ہیں، وہ کیڑے بھی مر جاتی، نکل جاتی باہر، اور خون بھی پتلا اور پاک ہوتا ہے. اور اس میں انسان کی کمزوری ختم ہوتی ہے. انسان دن پہ دن جوان ہوتے رہتا ہے اگر اس کا پانی پیتے رہا تو. یہ رکھ لینا گھر میں، خراب نہیں ہوتا، ایسا رکھ لے گو. ایک تھوڑا تھوڑا ڈالنا، پکانا، اسی کا پانی پینا. ایک تھوڑا ڈالنا، 2 لیٹر پانی میں ایک تھوڑا ڈالو، 1 چمچہ کلونجی، 1 چمچہ میتھی، 1 چمچہ ہلدی ڈالو، اور کچھ جام کا پتا نہیں تو آم کا پتا تھوڑا ڈالو، اور پکا کے چھان کے وہی پانی پیتے رہو، اور خون پاک اور صاف رہے گا. ہمیشہ تندرست رہو. یہ دوستو بھائیوں، سیکھو اور سکھاؤ. ہمیشہ خوش رہتی ہیں، دنیا میں بھی، مرنے کے بعد جنت میں بھی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اس عالی شان نام کی. وہ عالی شان نام کس کا؟ ربک الاعلی، جو رب ہے عالی شان. رب کے علاوہ سب پریشان، اللہ ہی عالی شان ہے. اور اللہ والا بھی ہمیشہ عالی شان رہتا ہے. کبھی پریشان رہتا ہے تو کبھی عالی شان رہتا ہے. کب اللہ کو بھولتا ہے؟ جب پریشان رہتا ہے. کب اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کو ڈرتا ہے، اللہ کی محبت دل میں بڑھا لیتا ہے، وہاں اللہ اسے بھی عالی شان کر ڈالتا ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ میرے امتیوں کو ہمیشہ خوش رکھ، جو معلومات کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی معلومات کراتے ہیں، سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول فرمائے ایک آیت بھی اگر سیکھ لیے قرآن کی، اس آیت کو اوروں تک پہنچاؤ. میری کوئی حدیث صحیح سیکھ لیے، اوروں کو سکھا دو. اللہ کے رسول دعا کر دیے، اور دعاؤں کے ساتھ جیے تو ہمیشہ خوش رہتی. آج جتنے لوگ پریشان ہیں، دعا سے دور ہو کے پریشان ہیں. اور دوسرا، بد دعا بھی لگتی ہے. کس کی بد دعا لگتی ہے؟ نماز کی بد دعا لگتی ہے. اور بے نمازی کو ہمیشہ بد دعا کرتی ہے نماز. اللہ یہ اسے ہمیشہ پریشان رکھ، اسے ہر طرح کی نئے نئے مصیبتوں میں ڈال کو رکھ. کی جان پوچھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، جان پوچھ کر نماز سے غافل بن رہا ہے. ایسا نماز بد دعا کرتے ہیں. اگر کوئی جلد بازی کی نماز پڑھتا رہا
دو لہجہ میں 10 رکعت نماز پڑھتا رہا، وہ نماز بھی اسے بددعا کرتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ تجھے برباد کر دیں، اللہ تیرے خوشیاں کو چھین لیں، جس طرح تو نے میری خوشی کو چھین لیا، جس نے تو نے مجھے برباد کیا۔ اس طرح نماز بددعا کرتی ہوئی نکلتی ہے اس سے۔ وہی نماز ہو، اگر 2 ہی رکعت نماز ہو یا 3 ہی رکعت نماز ہو یا 4 ہی رکعت نماز ہو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے پڑھتا رہے گا، میں اللہ کو دیکھ کروں سمجھ کو پڑھتا رہے گا، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سمجھ کر نماز پڑھتا رہے گا، اور سوچ کر پڑھے گا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میرا قیام کیسا ہونا، میرا رکوع کیسا ہونا، اور میں سجدے کیسا کرنا، میں اللہ کے پاس کیا مانگنا، میں اللہ کے پاس کیا اقرار کروں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کتنے رکعت پڑھ رہا ہوں، اور کس کے طریقے میں پڑھ رہا ہوں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پڑھ رہا ہوں کیا، یا سنت کے خلاف پڑھ رہا ہوں، سوچ کو نماز پڑھنا۔ پڑھتا رہا تو وہ نماز اسے دعا کرتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ تجھے خوش رکھ، اللہ تجھے خوش رکھے، ہمیشہ ہر ٹینشن پریشانی سے بچا کے رکھے، دعا کرتی ہوئی نکلتی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، آج ہر جگہ انسان پریشان ہے اور ذلیل و خوار ہو کے مر رہا ہے، انسان ہو کے پیدا ہو کے اور کتے بلیاں کی طرح مر رہا ہے انسان۔ کیوں؟ یہی نماز کی دوری ہے، توحید سے دور ہو جانا اور شرک میں مبتلا رہنا، سنت سے دور ہو جانا، بدعت میں مبتلا رہنا اور نماز سے غافل ہو جانا، تو ہر جگہ پریشان رہتا ہے۔ دوستو بھائیوں، اسی لیے اسے 5 ٹائم موزن کو کھڑا کر یاد دلایا جاتا ہے، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسے یاد دلایا جاتا ہے۔ کان میں اذان کی آواز پڑھ کو بھی اس کا سر نہیں جھکا تو یہ زندہ چلتا پھرتا مردہ، معلوم ہو کو سر نہیں جھکا رہے، کان میں آواز آ کو بھی سر نہیں جھکا رہے، کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، جس کی زمین پر جی رہا ہے اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، جس کا کھا رہا ہے اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اس سے بڑی نمک حرامی کیا، اس سے بڑی غداری کیا؟ میرے دوستو بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، واتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا کام کرتے رہو، یعنی اپنی کمائی میں سے ایک حصہ نکالو زکوٰۃ، اور لوگوں کے پر احسان کرتے رہو، لوگوں کے پر رحم کرتے رہو، لوگوں کے کام آتے رہو۔ میرے دوستو بھائیوں، اللہ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم نماز ترک کر کے مشرکوں میں نہ بن جاؤ۔ جو انسان نماز کو قائم نہیں کرتا، وقت کے اوپر سر نہیں جھکاتا، اسے شیطان مشرک بنا دیتا ہے، یعنی ڈرا ڈرا کو اس کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، موت کا ڈر دلاتا ہے، بیماری کا ڈر دلاتا ہے، دشمن کا ڈر دلاتا ہے، اس کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتا ہے، اور اسے تعویذاں تاگے بننے لگا دیتا ہے، اسے زندے مردے باباؤں کی طرف بھگاتا ہے اور زندے مردے باباؤں کا سجدہ کرنے لگاتا ہے، اور زندے مردے باباؤں کی منتیں مرادیں نظر و نیازیں کرانے لگاتا ہے۔ اسی حالت میں مر گیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ فرماتا ہے ہم شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک مرنے سے پہلے توبہ کرے انسان، شرک کے علاوہ اس کے دوسرے جیسے بھی گناہ ہو، جس قدر بھی گناہ ہو، ہم جسے چاہے اسے معاف کر دیں گے، مگر شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟
اللہ के सिवा मुझे और भी कोई देख रहा है, मेरा कोई बुजुर्ग है, मेरा कोई वली पीर है, मेरा कोई मुर्शद है, मुझे देख रहा है और मेरी जरूरियात को पूरी करता है, इस बात का अकीदा रखना और उसे मरने के बाद भी उसे पुकारना। मालूम वो मर गया फिर भी मरने के बाद उसको पुकारना, जिंदा है समझ को। मेरे दोस्तों, क्योंकि शैतान कुरान के एक आयत को ढाल बना को दे डालता है, वला तखूलु लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। उन लोगों को तुम मुर्दा ना समझो जो अल्लाह के रास्ते में मरते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में मरते हैं, उनको जिंदगी हासिल है। ये आयत को सामने रख के इंसान को मुशरिक बना देता है शैतान, बल्कि आगे की आयत बोलता नहीं, आगे की आयत को के ऊपर गौर व फिक्र करता नहीं। आगे की आयत क्या है? वलाकिन ला तशउरून, तुम ना इसका शूर नहीं। उनको कैसा जिंदगी हासिल है, उन्होंने कहां जिंदे हैं, कहां अल्लाह की नियामतों में मजे में हैं, तुम ना उसका शूर नहीं है कर अल्लाह उस आयत को हम क्या करता है, नजरअंदाज कर डालता है। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह क्या फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई, और हम हर इंसान को बगैर आजमाइश के, बगैर परीक्षा के, बगैर इम्तिहान के जन्नत नहीं दिए। मेरे दोस्तों भाइयों, हम जन्नत देना तो आजमाते हैं। इसे किसके ऊपर यकीन है, किसका खौफ है इसके दिल में, किसका डर है इसके दिल में, अल्लाह आजमाते हैं। वल खौफ वल जुई, भूख यानी तकलीफ परेशानी देगा, आजमाते हैं। वह नक्सी मिनल अमवाली वल अनफुसी व समराद, अब उसकी औलाद में नुकसान दे के आजमाते हैं, यानी बीवी बच्चों में नुकसान देते हैं, उसके तिजारत में नुकसान देते हैं, उसकी खेती बाड़ी में नुकसान देते हैं, और उसकी तिजारत में फलों में नुकसान देते हैं, और हर तरह का नुकसान दे के आजमाते हैं। वह नक्सी मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरात, वो बशीर साबिरीन, बशारत है उन साबिरों को, सबर करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहु मुसीबा, जब चारों तरफ से ईमान वालों के ऊपर मुसीबत परेशानी आती है, घबराते नहीं, वो साबित कदम रहते हैं तौहीद और सुन्नत के ऊपर, कभी वो शिरिक बिदात की तरफ लपकते नहीं। कहते हैं खालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है, बोलकर वो अपने ईमान को खराब नहीं करते, वो साबित कदम रहती। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, ऐसों को हम चारों तरफ रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, उनको दुनिया में भी उनको राहत बख्श देते हैं, सुकून बख्श देते हैं, इज्जत और दौलत बख्श देते हैं, और मरने के बाद भी उन्हें जन्नत में हम राजा रानी बनाकर दाखिल करेंगे, तौहीद वाले मर्द को, तौहीद वाली औरत को। मेरे दोस्तों भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में जगह जगह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और इस्लाम को तो क्या, इस्लाम कोई नया मजहब नहीं, ये दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ही आया। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम लाए थे, उन्हीं का नाम शंकर है। शंकर और आदम ये हमारा बाप है, हम इसी बाप के बच्चे हैं। शंकर और पार्वती, आदम और हवा, उन्हीं के बच्चे हैं हम। वहीं पर उन्होंने ही लाए थे इस्लाम, और इस्लाम सनातन के नाम से लाए थे। इस्लाम और सनातन एक है। सनातन के माने भी सच्चा, शाश्वत, सच्चा, पवित्र, पाक, सदा रहने वाला,
لا شریک دھرم، توحید کا دھرم، بغیر بت پرستی کا دھرم، بغیر فرقہ پرستی کا دھرم، سناتن اور اسلام ایک ہے. جیسے پانی اور نیرو بولے سرکا، پانی اور واٹر بولے سرکا. میرے دوستوں، سورج اور سوریا، چاند اور چندرا نام ایک ہی ہے. میرے دوستوں یاد رکھو. تو اللہ فرمایا تم اللہ کے قانون میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، شیطان کی بات نہ سنو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تمہیں موت تک کوشش کرتا ہے مشرک بنا دے، اور موت تک کوشش کرتا ہے منافق بنا دے، موت تک کوشش کرتا ہے کافر بنا دے. اب کافر، منافق، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کیا، چیزوں کی عبادت کیا، چیزوں کا سجدہ سجود کیا، اور اللہ کے سوا انسانوں کو پکارا، اٹھے بیٹھے انسانوں سے حاجتیں طلب کرنے لگا، وہ مشرک بن جائے گا. وہ کس سماج کا بھی ہو، کس زبان کا بھی ہو، کس خاندان قبیلے کا بھی ہو. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ زمین آسمان کا کوئی مالک نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، ہم کو کسی کے سامنے کھڑنا نہیں ہے، کوئی ہمیں اٹھانے والا نہیں ہے، اس بات کا انکار کریا، وہ کافر بن جائے گا. وہ کون سی بھی سماج کا ہو، وہ کون سے بھی خاندان قبیلے کا ہو، سید ہو، شیخ ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، وہ کس خاندان کا بھی ہو، اگر مرنے کے بعد کا زندگی کا انکار کیا، پربھو ایشور کو انکار کیا، تو وہ کافر بن جائے گا. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق ضرورت پر استعمال کرتا ہے، توحید کو استعمال کر کے توحید والا بن جاتا ہے. جب شرک کرنے والوں کے ساتھ ملتا ہے تو مشرک بن جاتا ہے، اور جب منافقین کے ساتھ ملتا ہے تو منافق بن جاتا ہے. ڈبل ٹبل ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں. میرے دوستوں، مومن سنگل ایکٹنگ کرتا ہے. جیسا یہ سورج قیامت تک سنگل ایکٹنگ کرتا ہے، سورج کبھی ڈبل ایکٹنگ نہیں کرتا. سورج کبھی دھوپ ہی دیتا ہے ہمیشہ، کبھی بارش نہیں دیتا، کبھی ہوا نہیں دیتا. سورج میں کبھی پانی نہیں پڑتا، کیونکہ سورج سنگل ایکٹنگ کرتا ہے. وہ مومن ہے، ایمان والا ہے سورج بھی. اسی طرح چاند بھی سنگل ایکٹنگ کرتا ہے. اسی طرح یہ زمین بھی سنگل ایکٹنگ کرتی ہے. کوسا بیج ڈالتی وہ اٹھا کو دیتے. میرے دوستوں، اسی طرح جو بھی سنگل ایکٹنگ کرتی ان کا نام مومن ہے، جو ڈبل ٹبل ایکٹنگ کرتی ان کا نام منافق ہے. میرے دوستوں بھائیوں، شیطان ہماری آنکھ کو نہیں دکھتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے موت تک. اب شیطان ہے بول کو یقین کیسا ہونا کہ وہ برے برے خیالات پیدا کراتا ہے، اور برے چیزاں ہی دکھاتا ہے، برا ہی بولنے لگاتا ہے، اور برا ہی سننے لگاتا ہے، اور برائی کے اندر مزہ لینے لگاتا ہے. میرے دوستوں، کنجوس بنا دیتا ہے، ڈرپوک بنا دیتا ہے. دن پہ دن کنجوس بن رہا ہے، خالی جمع کو رکھ رہا ہے، نہ کھا رہا ہے نہ کھانے دے رہا ہے، کسی کی مصیبت میں کام نہیں آ رہا ہے. میرے دوستوں، وہ کنجوس شیطان بناتا ہے میرے دوستوں، اور ڈرپوک بناتا ہے. کیونکہ شیطان ہر وقت ڈرانے لگتا ہے، کبھی بیماری کا خوف، کبھی دشمن کا خوف، اور کبھی غریبی کا خوف، طرح طرح کا خوف دے کر ڈراتا ہے. انسان ڈر کے مشرک بن جاتا ہے. میرے دوستوں بھائیوں، سورہ نساء اٹھا کر دیکھ لو. سورہ نساء میں شیطان اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، اے اللہ، میں تیرے ان بندوں کو
कैच कर लूंगा, उन बंदों का मैं हाकिम बन जाऊंगा, उनको मैं अपना जानवर बना लूंगा। जो बंदे तेरे गुलाम नहीं होते, तेरी शरीयत तेरे कानून को कबूल नहीं करते, मैं उनको मेरा गुलाम बना लूंगा और उनके ऊपर सवार हो जाऊंगा और उनके चेहरों को बदलाने का हुक्म दूंगा। चेहरा बदलाने से मुराद दाढ़ी का मुंडाना है। याद रखो, दाढ़ी मुंडाना शैतान का हुक्म है। महमूदुल हसन शेखुल हिंद अपनी तफसीर में लिखते हैं, चेहरा बदलाने से मुराद दाढ़ी मुंडाना है। याद रखो, दाढ़ी रखना अल्लाह का हुक्म है। ये अल्लाह की कारीगिरी है, ये अल्लाह का हुनर है। ये रखने का हुक्म अल्लाह का है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क किसरा के दो लोग आए, पकड़ ले को जाने। मुल्क किसरा का बादशाह पकड़ ले का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गया, पकड़ ले जाने आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा इधर फिरा लिए, इधर आको खड़े, चेहरा इधर फिरा लिए। फिर पूछने लगे वो, ए मोहम्मद साहब, क्या हमारे चेहरे से आपको नफरत है, कराहत है, हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं कर रही? तो प्यारे नबी ने कहा, हां, मुझे नफरत कराहत है। क्यों? तुम चेहरे बिगाड़े हुए हो, तुम्हारे चेहरे बिगड़े हुए हैं। ये मूछों को तुम बढ़ाए हो, ये दाढ़ियों को मुड़ाए हो। तो उन्होंने कहा, ये मुल्क किसरा बादशाह का हुक्म है, हम मूछ को बढ़ाएं, दाढ़ियों को मुंडाएं। तो प्यारे नबी फरमाती, ये मेरे रब का हुक्म है, ये जमीन आसमान के प्रभु ईश्वर का हुक्म है, ये सर्वशक्ति मालिक का हुक्म है कि दाढ़ियों को बढ़ाएं, मूछों को पस्त करें, मूछों को कम करें या मूछों को निकालें। ये मेरे रब का हुक्म है। मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए मरने से पहले दाढ़ी मुंडाने से तौबा करो। और फिर शैतान ने कहा, ए अल्लाह, मैं तुझे याद करने नहीं दूंगा, तेरे अलावा तेरे बंदों को पुकारने का उनको सिखाऊंगा। उठे बैठे जो पैदा हुए हैं, जो मरने वाले हैं, ऐसों को पुकारने का हुक्म दूंगा। जो बंदा अपने मालिक प्रभु ईश्वर को छोड़कर इंसानों को पुकारने लगा उठा बैठा, वहां भी वो मुशरिक बन जाएगा। मेरे दोस्तों, फिर कहा, ए अल्लाह, तेरे जानवरों को गैरुल्लाह के नाम से छोड़ने लगाऊंगा, किसी को दुर्गा के नाम से, किसी को दरगाह के नाम से। मैं वो जानवर गैरुल्लाह के नाम से छोड़ने का हुक्म दूंगा उनको, और उन्हीं के नाम से जुबा करने का हुक्म दूंगा, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के नाम का खाना खिलाने का हुक्म दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई गैरुल्लाह का नाम लगा के खिला रहा है, ये फला हमारे पीर के नाम का, ये फला हमारे मुर्शद के नाम का, या हमारे बाप के नाम का, ये 10वां 20वां 40वां हमारे बाप के नाम का, तो मेरे दोस्तों, ये फला बुजुर्ग के नाम का, ऐसा वो खिला रहा है, वो खाना भी हराम हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में, बहता हुआ खून, मरा हुआ जानवर, गैरुल्लाह के नाम का खाना हराम है। अल्लाह फरमा दिया, जो भी खिलाना है अल्लाह ही का नाम लेके खिलाओ, अल्लाह ही के नाम से खिलाओ। उसका ईसाले सवाब अपने बुजुर्गों को बख्शो, अपने माँ बाप को बख्शो, अपने चाहने वालों को बख्शो। मेरे दोस्तों भाइयों, तो शैतान खुला दुश्मन है। शैतान मरने के बाद दिखेगा, अल्लाह भी दिखेगा, शैतान भी दिखेगा मरने के बाद। और अल्लाह किसे दिखेगा? जो मरने से पहले अल्लाह की चाहत को बढ़ा लेता है दिल में, अल्लाह को देखने की चाहत रखता है, अल्लाह को मिलने की आरज़ू रखता है। उसे अल्लाह मरने के बाद बात भी करेंगे, दिखेंगे अल्लाह। और बेईमान बन गया, काफिर मुशरिक मुनाफिक बन गया, तो वहां अंधा बन के खड़ा रहेगा। हाँ, सामने अल्लाह तो रहेगा, मगर बदनसीब देख नहीं सकेगा। इसलिए मरने से पहले शिरिक बिदा से तौबा करो, कुफर से तौबा करो, और एक प्रभु ईश्वर पर ईमान लाओ। सारे पैगंबरों पर ईमान रखो, सारे किताबों पर ईमान रखो। मरने से पहले अच्छा काम करके अपने ईमान को बढ़ा लो, बुरे कामों से तौबा करो। मेरे दोस्तों भाइयों,
इंशाअल्लाह बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है। फिर इंशाअल्लाह 11 बजे करना में भी आएगा इंशाअल्लाह। और ऐसे 200 के करीब जड़ बूटियां, फूल, पत्ते और फल और फ्रूट, तरकारी, ये सब डाल के मैं कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया मैं बना रहा हूं। दोस्तों, वो मेरे पास ही रहेगा, किसी और के पास नहीं रहेगा, और शिवमोगा में ही रहेगा, किसी और बस्ती में नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि दिल्ली, कलकत्ता, इधर उधर, बम्बई, हाँ, बेंगलुरु सब डुप्लीकेट बना के मेरा ही नाम लेके, हाँ, हमें उनके बच्चे चाहिए, हमें उनके बेटियां चाहिए, हमें उनके फलांस बोलकर बेचते हैं। इसलिए धोखे में मत आओ। और कई लोग पैसे डाल लेकर धोखा देते हैं, हाँ, मगर वो तो तुम्हें क़यामत के दिन मिलेगा, वो तो जलील बन के जाएंगे धोखा देने वाले। बल्कि तुम भी जो है शिवमोगा से ही मंगा लो, 9343 के नाम से ही मंगा लो इंशाअल्लाह। तो दोस्तों भाइयों, इंशाअल्लाह इसे शेयर करो। इसे कितना शेयर करोगे अल्लाह के फजल में रहोगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में रहोगे। और मुझे बात करना है तो हर दिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बात कर सकती, 9343 के ऊपर 3-3 हज़ार का टाइम रहता है, रिकॉर्डिंग के साथ बात कर लो। और मुझे मिलने का रहा तो 1 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटक, शिवमोगा, अशोकनगर, 7 क्रास, छानल एरिया, बसवण्णा के दुकान के सामने फोन करके नाम लिखा के आना। और आने के टाइम पर होटल में मत खाओ, और यहाँ आपको खाने के लिए तैयारी है, सुबह का नाश्ता, खाना सब तैयार होता है, आके खाओ और सीख लेके जाओ इंशाअल्लाह। खिलाने भी पैसे नहीं, सिखाने भी पैसे नहीं, सिर्फ कलौंजी के कषाय के पैसे। 5 बाटला, पौना लीटर के 5 बाटल 1100 रुपए में देते, और 100 रुपए तबरुक आजम, 1200 रुपए में 6 बाटल आते। 5 बड़े बाटल आते, 1 छोटा बाटल आता है। 1 महीने की दवा में बीमारी खत्म, अगर नई बीमारी है। नहीं, पुरानी बीमारियां ही 5-10 साल के 4 महीने पिए तो सारे बीमारियां खत्म, हर तरह की बीमारी खत्म इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मंगा लो। तो दोस्तों, और यहां सीरियस पेशेंटों को मत लाओ, नाक में मुंह में पाइप देखो, एम्बुलेंस के अंदर डाल ले काउनों को, क्योंकि डॉक्टर कोई भी नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। यहां आपको बीमारियां से बचाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम बैठते दोस्तों भाइयों। और जो है दूध पीने के बच्चों को, सीरियस पेशेंटों को हॉस्पिटल को लेके जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल भी होना, जड़ बूटी भी होना, जब ही इंसान जल्दी अच्छा होता है इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, कोई रिश्वत, लंचा पूछने भी आओ को, क्योंकि हम तिजारत नहीं कर रही, कारोबार नहीं कर रही। हाँ, हम कमाने नहीं बैठी, हम सिखाने बैठी। हाँ, फिर भी कोई पूछने आए, आते आते एक्सीडेंट होकर मरती, नहीं जाते जाते एक्सीडेंट होकर मरती, नहीं तो हार्ट अटैक आको मरती, नहीं तो किडनियां फेल कर लेकर मरती, नहीं तो कैंसर आको मरती। उसके वास्ते किसी को परेशान नहीं करना। कोई अच्छा काम करे तो उनका साथ देना, उनका सपोर्ट करना, उनको टार्चर नहीं करना, उनको ब्लैकमेल नहीं करना। हाँ, हम ना पैसा दे, नहीं तो मारती, वो करती, बोले तो जलील मौत मर को जहन्नम को जाती। याद रखो, जो अच्छा काम कर रही उनका साथ दो, सपोर्ट करो, अल्लाह तुम्हारा साथी बनेगा, अल्लाह तुम्हारा सपोर्टर बनेगा, यहां भी इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत में भी बादशाह बना के दाखिल करेगा। तो इंशाअल्लाह इसे शेयर करो और 11 बजे इंतजार करो। कनाडा में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।